ஹலோ காஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சில பேர் நம்ம நுணக்குழி பார்க்கும்போது ஒரு வாய் விட்டோமா, அதாவது இதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் காமெடி ஜானர் ஃபிலிம்ன்ட்டு பார்த்தா இல்லை அவர் ஆல்ரெடி இது பண்ணியிருக்காரு. அதனால இந்த படத்தை இப்போ பார்த்தலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யாரோட படம் பார்க்க போறோம்னா பரத் சொல்லுவார். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டைட்டில் வந்து மை பாஸ். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து சொன்ன மாதிரி அவரோட ஃபேவரட் டேரக்டர் ஜீத்து ஜோசப் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ரிட்டன் பையும் அவரே தான். ஸ்டாரிங் திலீப் அண்ட் மம்தா மோகன்தாஸ். இவங்க காம்போவில் நம்ம 2 countries பார்த்தோம். ஓ, அவங்க பேர் தானே அதே காம்போ தான் இதில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தில் ஹான்ரைட்ஸ் ரொமான்டிக் காமெடி அந்த இது மாதிரியே தானா, அதுதான் நினைக்கிறேன். பேஸ்ட் ஆன் அமெரிக்கன் ஃபிலிம் ப்ரொபோசல். ஸோ எடுத்துக்கிறாங்களா என்ன படம் வச்சு ஸ்ரேயா சரணா என்ன படம்டா, சண்டைக்காரி. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் ஆண்ட்ரே எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம மை பாஸ் இந்த மை பாஸ் ஆக்ஷன் போகலாம். மை பாஸ் என்டே எஜமான். எந்த ஊருக்கு வந்து மும்பையா? ഏതേതോ പൊന്നും നാളം കണ്ണിനുള്ളിൽ മിന്നി சரி மாட்டாங்க. കാതിൽ ഏതോ വീണാനാദം ஒண்ணுமே தெரியல டிஃபரன்ஸ். തിങ്കളിൻ எங்கடா இருக்கு நம்ம பஸ்லாம் போகும்போது இருக்க மாட்டேங்குதா. இந்த சந்தோஷ் சுப்பிரமணியன் காட்டுவாங்க. இது ஆசைப்பட போறாரு. സൂര്യനെ നോക്കിയും நைஸ் சாங். நல்லா இருந்துச்சு சாங். லைட்டா வணக்கம் சென்னை அந்த வைப்ஸ் சூப்பர் படம்டா. தியேட்டரில் பார்த்தேன் நான். ஆனும் உதயம் தேட்டரு. என்னடா நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவர் சொல்றாரு. Excuse me. Excuse me. பத்து எல்லாரும் இவரு ரெண்டு காம்பினேஷன் வருதுல. I got an appointment letter from this office. Can you please tell me whom should I meet? മലയാളിയാണല്ലേ? അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അത് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. വാവ്, ഇതിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ. സിഎംഒയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റ്. கொலம் വരൂ വരൂ. இப்போ நானே ஆபீஸ்ல அது வைக்கிறது இல்லடா. വെറും ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര വലിയ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? ആരാ ഈ പുതിയ കക്ഷി? പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റാ. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ആളാ. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ല, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. അത്രയ്ക്ക് സത്യസന്ധം ആവണ്ട. ആര് ചോദിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗമയൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. അല്ലല്ല, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ മേളിലാ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. സിഎംഒയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. சீரியல் மாதிரி எல்லாரையும் காட்டணுங்க. സാർ വരൂ, സാർ വരൂ, വരൂ വരൂ. ஏன்டா എല്ലാവരും എന്തിനാ എന്നെങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? അത് അസൂയ കൊണ്ടാ. ഇത് അസൂയ ரொம்ப டெரரான ஆளு. ഒരു തരം സഹതാപം കലർന്ന നോട്ട. മുംബൈയിലൊക്കെ അസൂയോടെ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ. അല്ല, ഇവർക്ക് എന്തിനാ എന്നോട് അസൂയ? പിന്നെ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു. பொருளாக மம்தா ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായതുകൊണ്ട് അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താ? അല്ല, അത് പുതുതായി വന്നൊരു പയ്യൻ അവരുടെയൊക്കെ ബോക്സിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആകാന്ന് വെച്ചാ അവർക്ക് സഹിക്കുവോ? ராம்லீலா பார்த்துட்டு திலீப் படம் பார்க்க போறோம்னு ரெட் புல் வாங்கினேன். സമാധാനായി. ജോലി തീരെ മോശമാവോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പദവിയിലല്ല, അധ്വാനം, അതിലാണ് കാര്യം. ഇതുപോലൊരു കമ്പനി തന്നെ ആദ്യം ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. എന്താ, എന്തു പറ്റി? അല്ലണ്ണ, കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് സംസാരത്തിൽ എവിടേക്കോ ഒരു അപകട സൂചന. അച്ഛ എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊരു ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടല്ലോ,
അത് കുറച്ച് പ്രശ്നം. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ஏன்டா ஏதோ அடிபட்ட மாதிரி நடந்து ഇവിടെ போகுது ഒരു സമാധാനമായില്ല. ഐ ആം സോറി മനു. ஓ எல்லாருமே மலையாளியா? அதான் புரியல மும்பை வந்து You are mistaken എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. Ali, യെസ് she's here. அவங்க ஹீரோயின் தான் എന്റെ അമ്മോ. ஜனகணமனில் இருப்பாங்க. പ്രിയ എസ് നായർ CMO. முன்னாடியே நல்லா இருந்ததுல முடி CMO. அவரு தான் அசிஸ்டண்டாக வந்துக்கிறாரு. ம் என்ன நோட்டு ஃபிட்டாக இருக்கார்ல. ആരാ എന്താണ് ഓടോ അവൻ. இந்த மாதிரி தான் பண்ணக்கூடாது. போஸ்ட் காமெடி இது பேர் தான். അയ്യോ നോ തുറക്കല്ലേ. இதுக்கு மேலே கிடையாது. അയ്യോ Ali, what is this? മാഡം ചായ. What? Delta Naki Kudigana Patio. Do I look like a dog to you? Just get out. Get out. Out. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നും എൻ്റെ കൂടെ Stop ഉണ്ടാവണം. bullshitting. Go. താങ്ക് യു. அவங்க வாய்ஸாடா இது? தெரியல வயசு நல்லா இருக்கு மேடம். ஆ കാല എനിക്ക് കാലിനായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ കാലാണോ? ആ സാറേ ഹൈദരാബാദിൽ നമ്മുടെ அவரு பழைய இது அசிஸ்டன்ட் வந்து பேப்பர் போட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு போல. இப்ப டார்ச்சர்ல. റെഡി വാ വാ. പുള്ളി എന്തിനാ റെഡിയാ? ഞാൻ അയാളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. വരുന്നതിന് മുമ്പ് പേടിപ്പിച്ച് വിടണ്ടല്ലോ നോർത്താ. ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും തികച്ചു നിന്നാ മതി. അയ്യോ അറം പറ്റുന്ന ഒന്നും പറയല്ലേ സാറേ. Yeah, right. I know that. But Mr. Arun, I've discussed these issues with you so many times. മേ ഐ കം ഇൻ മാഡം? And am I responsible for all these problems? ഓ Look, Arun, my employees are already driving me crazy and I cannot handle this pressure. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് One second. Who asked you to come inside? രണ്ടുപേരിലുണ്ട് അകത്തേക്ക് വിളിച്ചില്ലേ? I said 2 minutes. Not come in. Clear out. நம்மளுக்கே அப்படி தான் இருந்துச்சு. സോറി മാഡം. Yeah? സോറി ഐ ആം യു. Hey, you, come back inside. Sit down. அவங்க வாய்ஸ் தானே. சொன்னேன் ப்ளீஸ் சிட் டவுன் வந்துட்டு. ഓക്കെ. Why are you here? അതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഐ ഗോട്ട് ആൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் அதான் ஃபேஸ்புக். Oh, so you're my new assistant. യെസ് മാഡം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. படம் இப்போ வந்து That's strange. 2004 engineering distinction ഓടെ pass ആവുക. 8 വർഷത്തോളം you've not done any job and finally you ended up in an executive assistant job? What happened? വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ട് പറ്റിയതാ. Rarara? யார் கேரா தாண்டி வந்து What the hell is this? Get out. You sit down. Ali, I asked you to get out. താങ്ക് യു മാഡം. Out. Yeah. പ്രാരാബ്ദം മീൻസ് ഫാമിലി പ്രോബ്ലം. Okay, മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്താൽ you can stay or else you'll get fired. Am I clear? ഓക്കെ മാഡം. Okay. Yeah, fired and clear. നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ്? Fire damage clear ആയത്. Okay. 10 മണിക്ക് വന്ന് അപ്പൊ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ജോലി തീർന്ന് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോവാല്ലേ? ജോലിക്ക് കയറിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് ലീവിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനൊരു വാക്ക് ആദ്യ വർഷം ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറുന്നവര് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു വർഷത്തേക്ക് അപ്പൊ ഒരു ലീവും കിട്ടില്ലേ? എന്നല്ല, കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. അതും ഞാനൊരു അതിശയോക്തി പറഞ്ഞതാ. டிபிக்கல் ஐடி எம்ப்ளாயி ரொட்டீனா? ம் பேட்டரி. இதான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இல்லையா? ஆமாம், அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா அதுதான். ஓ, அவர் தான் ஸ்பை போல. இது எப்படி வேலை தான்டா இது? இது கம்ப்யூட்டர் அதான் அவரே കേട്ടാங்களடா, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഫസ്റ്റ് ഏൻ இந்த இதுன்னு. മനു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടിപ്പോ 1 മാസമായി അല്ലേ? ആ അറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് Stock 1 മാസം തികയും. ഒരു മാസം കടന്നു പോയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടാന്നറിയോ? അച്ഛനെ സഹായിച്ച് നടക്കലായിരുന്നു. അച്ഛനെന്തായിരുന്നു ജോലി? വെറുതെ നടക്കല. നാട്ടില് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ കയറിയത് സ്നേഹ. അത് പിന്നെ മാഡം ടൂർ പോയതുകൊണ്ടാ വൈകിട്ട് ആളിങ്ങെത്തും. ആ പിശാചിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങള്?
എന്റെ സ്നേഹയെ കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടാ പിശാസിന്റെ കാര്യം ഓർപ്പിക്കല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളവൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നോട്ടെ. അതെ, ഇന്ന് ശമ്പളം അക്കൗണ്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ്, ചെലവുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ശമ്പളത്തിന് മാത്രമേ ഈ സന്തോഷം കാണത്തുള്ളൂ. What? You still haven't finished this? പിന്നെ നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു? Yesterday I worked till 10:30, madam. And today I came early in the morning and started the work തുടങ്ങി, madam. Yeah, that's exactly what I'm asking you. Why haven't you finished this? പറയുന്ന ജോലി പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ I'll make sure that you get fired. Do you understand that? Okay, now I want to see this job done and send it to me via email within 1 hour. That's the only time you get. Okay? Okay, madam. ഇമോഷൻ വരുമ്പോ ലൂസ് മോഷൻ വന്ന മാതിരി ആവട്ടെ അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ്. അൻപാളെ തിരുത്തുമായിരുന്നു നിனைக்கிறேன். 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി 2 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? നേരെ ചൊവ്വന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയോ? എന്താ ഇപ്പോ അവർ കൊണ്ടതോടെ ഇവർ കൊണ്ടത് തന്നെ കിട്ടി. നീ ആരാന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം? അവളുടെ இல்ல அங்க திட்டு வாங்கிட்டு Frustration. வந்து வென் பண்றாரு நீ. എന്ത് പറ്റി? അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അവൾ എന്റെ തള്ളയ്ക്കും വിളിച്ച് എന്നിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? അകത്ത് പറഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ കേട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ക്ലോസറ്റിലിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് ബക്കറ്റും ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വേറെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം. ഈ മാസം ഇത് 4ാമത്തെ ബക്കറ്റാ. ഇത്രയും നാളായിട്ട് നീ നിന്നെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നീ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. എനിക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ്. അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, മ്യൂസിക്, ഫുഡൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബർഗർ, ഹോട്ട് ഡോഗ്, ജ്യൂസ്, കോൺഫ്ലെക്സ്. നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണ രീതി ഒന്നും ശരിയല്ല. പൂരിയും കിഴങ്ങും ചോറും. എന്റെ അച്ഛന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമുണ്ട്, എന്തത് സുഖിയൻ. എനിക്ക് കാണുന്നത് ദേഷ്യം. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിസായിപ്പ് ആവാനാണ് നിന്റെ പ്ലാൻ? എന്നല്ല, അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഈ കടലാസ് കൊണ്ട് തൂക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ലേ, എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടത്. ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ദിവസം വെള്ളം തീർന്നപ്പോ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. നമുക്കത് ശരിയാവില്ല. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? മെട്രോ ക്ലബ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയായിട്ട് ഇവർക്ക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റാ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം? ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും. ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരും. നമ്മുടെ പിശാശും മാത്യസാറും ഒക്കെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വരും. നമ്മളെ പോലുള്ള അപ്പാവികള് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആഴ്ച മാത്രം ഒന്ന് വരും. ചില സിനിമയിലൊക്കെ കാണാന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ വന്ന് 2 എണ്ണം അടിച്ച് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ടെൻഷൻസും രണ്ടാളും വീശു തുടങ്ങിയ ഇല്ല, തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് മിസ്റ്റർ മനു, നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയയുടെ കയ്യിൽ 1 മാസം തികച്ചില്ലേ? അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് മാഡം? കുഴപ്പമില്ല സാർ. ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇവരാ No, it's not crowded. ഓസ്ട്രേലിയ. എന്തൊരു ആയുസ് പിശാശു വരുന്നു. You dancing today? It totally depends on my mood. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. Hey, this is ചമ്മലങ്ങ് മാറിക്കോട്ടെ. വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ നമ്മുടെ ബോസ് അല്ലേ? എന്ത് ബോസ്? ഇതിനൊന്നും ഇവിടെ വെച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. തന്നെയല്ല, ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പിശാചിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട. ജ്യോതി എന്നോ മറ്റോ ആണ് പേര്. കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ ഏതോ പരസ്യ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ. അവരും മലയാളിയാ? ഒരു മിനിറ്റ്. മലയാളിയാണോ? മലയാളിയാ. രണ്ടും പഴയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് രണ്ടും കൂടിയാ താമസം. Good evening guys, welcome to the Metro Club. Let me introduce DJ Ubis and DJ Dia. Are you ready for the electro night? ഇന്ന് ഞാൻ തകർന്നു. വാ, നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. അത് വേണം, പ്രശ്നമോ? Hello? Priya here? Can you do me a favor? I'm busy right now. You don't even let me live in peace. ആരും നിന്നെ വിടാതെ വിടികൂടിയിരിക്കാണല്ലോ. നിനക്കങ്ങ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തൂടെ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്നെ വെച്ച് ആരും പണം ഉണ്ടാക്കണ്ട. പ്രിയ, ഇപ്പൊ ഡിവോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സംഭവം മാറി. ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിരിയ, അതല്ലേ നല്ലത്? Not for me. അവർ കുടിക്കുന്ന மாதிரி எல்லாம் ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല ഇത്. നിനക്കറിയാലോ എന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. സാപ്പാട് ഇല്ലേ? ഓ, ഓഫീസിലോ? ഒരു കോപ്പി എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോട്ടും അയച്ചോളൂ. ഓക്കെ? യാ, താങ്ക്സ്, ബൈ. നിന്റെ അടുത്ത് 1 മാസം തികച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആള് മോശമാവാൻ വഴിയില്ല. ഒരു പാവം നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരൻ. ബട്ട് ഹീസ് ഗുഡ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. നീ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആളൊരു പുലിയായിരിക്കണല്ലോ. ആളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാ. എന്നിട്ട് എന്തിനാ നിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നേ? എനിക്കറിയില്ല. 6-7 വർഷം മുമ്പ് ഹീസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ ജോലിക്ക് കയറുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഗോട്ട് സം ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ്. വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള കുടുംബത്തിലൊന്നല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. പാവം, അതിനോടല്പം മയത്തിന് പെരുമാറണം കേട്ടോ. സോറി.
ആരോടൊക്കെ ഞാൻ സിമ്പതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ എന്റെ തലയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി മല്ലൂസ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം. യാ, വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് എ ബാഡ് ന്യൂസ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അയച്ച ടെൻഡർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ആ ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മാഡം. ആൻഡ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ്? യു ആർ ഫയർഡ്. മാഡം. യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ, ബട്ട് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു പ്ലേ വിത്ത് മീ. മാഡം. Look, don't try to act too smart with me, okay? നീ വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കാം, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ എന്താ കരുതിയത്? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്നോ? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയണം. It's my right. How dare you talk to me like that? You're trying to teach me about your right? You have absolutely no right in this office. Listen, I'm your boss and you're only my assistant, madam, and I can fire you from this office at any time. എന്നോട് ഒരു ദിവസം മുതൽ അങ്ങനെ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അത് എവിടെ തന്നെ ആയാമേ. People who backstab me, എന്നെ and I ജോലിയിൽ won't forgive പിരിച്ചുവിടുന്ന anyone. എന്നോടാ backstab Do you ചെയ്യുന്നത്? understand? I'm gonna email to each ഞാൻ and ഒരു every തെറ്റ് company in this ചെയ്തിട്ടില്ല country എന്നുള്ള saying ഉറച്ച that വിശ്വാസം this is എനിക്കുണ്ട്. food and എന്നെ employee നിങ്ങൾ അങ്ങനെ is ഫൂളൊന്നും nobody വിളിക്കാതിരിക്കണ്ട. needs you. Reason എനിക്ക് though. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ Think about right ഉണ്ട്. yourself, boss, and you're trying to become my boss? Freaking നൈ ബോസ്. you loser! Shut up! റീസണേ Idiot! சொல்லுப்பா. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത കൊട്ടേഷൻ നീ മുംബൈ കമ്പനിക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തെന്ന്. ഞാനോ? ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാഡം പറയുന്നത് നീ മുംബൈ കമ്പനിയുടെ ചാരനാണെന്നാ. സത്യത്തിൽ നീ ഒരു ചാരനാണോടാ? അണ്ണാന്ന് വിളിച്ച നാവോണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വേറൊന്നും വിളിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് പൊണ്ണ് സത്യമായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ആരണ്ണനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞേ? സ്നേഹ. സ്നേഹ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാമോ? രഹസ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടാൻ അവളെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വേറെ ഇല്ല. റഷ്യൻ ചാരസുന്ദരികളാക്കാൻ പിടിക്കുക അവള്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻ ചോർന്നിട്ടും ആ ഓർഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? ഈ സ്നേഹയോടൊരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട അവർ ചെയ്തു തരും. ചെയ്തു തരും, പക്ഷെ അവളതിന് പകരം എന്ത് ചോദിക്കൂന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനുവിന്റെ സംശയം ശരിയാ. കഴിഞ്ഞ സൺഡേ വൈകിട്ട് മനുവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് 2 മെയില് പോയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേതൊരു സുഖ്ബീർ സിംഗിന്റെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക്. ആദ്യത്തെ ഞാൻ അയച്ചതാ, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തത് മറ്റാരും അയച്ചിരിക്കുന്നതാ. ഇത് രണ്ടും അയച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. സമയമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വി ഷുഡ് ടോക്ക്. ഞാൻ മനുവിനെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് ഗുണം? മനു എന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. അയ്യോ, അത് താൻ വെച്ചോ. സ്നേഹ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു 25,000 രൂപ. 2 സമയം പറയാൻ 25,000 രൂപയോ? വെറുതെ വേണ്ട, കടമായിട്ട് മതി. ഉടനെ തിരിച്ചുതരാൻ സാധിക്കില്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരും. എപ്പോഴും ചാകാൻ കിടക്കുമ്പോഴും. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടിയ എങ്ങനെയും ഞാൻ തരാം. സമ്മതിച്ചു. എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം. ആദ്യത്തെ ഇമെയിൽ 7:10-നും രണ്ടാമത്തെ ഇമെയിൽ 7:30-ക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ആരും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു. സ്നേഹ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും നമ്മുടെ ഐഡന്റി കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കൊന്ന് എടുത്തു തരണം. മനുവിന്റെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു. ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായാലും നീ പടച്ചോനെ വിചാരിച്ച് ഈ സ്നേഹയുടെ പേര് പറയല്ലേ. പേടിക്കണ്ട, എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. സ്നേഹ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ പൊക്കോ. ഈ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിന്റെ ഈഗോ ഒരിക്കലും അവരുടെ തെറ്റംഗീകരിച്ച് തരില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തിരിച്ച് ജോലി കയറണമെങ്കിൽ മാഡത്തിന് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ Yes, please. മാഡം. Hey, who allowed you inside? How dare you come back in front of? You're an absolute disappointment to എടാ, this company. മേഡം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പഞ്ചപാവം നടിച്ച് ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ കാര്യം പറയുക. നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി, മാഡം ക്ഷമിക്കണം. 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം. അത് മാഡം, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:10 US കമ്പനിക്ക് മാഡത്തിന് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് 7:15 ഞാൻ എന്റെ ID സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയതിന്റെ തെളിവ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റൻഡൻസ് ലോഗിലുണ്ട്. 7:30 മുംബൈ കമ്പനിയിലേക്ക് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മെയിൽ പോയിരിക്കുന്നു. 7:23 ഓപ്പറേഷൻ വിങ്ങിലുള്ള വെങ്കിടി ഈ ഓഫീസിൽ കയറിയതിനും 7:32 അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുള്ള തെളിവ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ലോഗിലുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ലോഗിന്റെ കോപ്പി. സംഭവം ഏറ്റവും ഉറപ്പായ പിന്നെ മാഡത്തിന് ഒന്ന് പുകഴ്ത്തിയേക്കണം. എന്തായി സംഗതി? ഏറ്റുമുട്ടി. എടാ, പിശാശും മാത്യു സാറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയെന്ന്. മാത്യു സാറോ?
അതിനാ വെങ്കിടിയല്ലേ ചെയ്തത്. ഷോ എടാ, മാത്യു സാറിന്റെ ശിങ്കിടിയാണ് ഈ വെങ്കിടി. അതുകൊണ്ട് മാത്യു സാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെന്നാണ് മാഡം പറയുന്നത്. സംഭവിച്ചല്ല നല്ലതിന്, സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന്. നിനക്കെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് എന്നോടൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട്, അനുകമ്പ. ഇത് മതി, ഇതിലൂടെ ഞാൻ പിടിച്ച് കയറും. ഒരു ചെറിയ പ്രമോഷനുമായി. മേ കം ഇൻ മാഡം? Oh, Mr. Manu, please come in. Please sit, Manu. Thank you. Actually, I'm so sorry for whatever I've said and done. ഞാനത് എപ്പോഴേ മറന്നു. Mr. Manu, what are you doing there? You buffoon! You are coming, madam. We are coming up. ഞാനകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ മാഡം. Look, Mr. Manu, തൽക്കാലം ഞാൻ തന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്നില്ല. പക്ഷേ മേലിൽ don't repeat this mistake. അതിന് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മാഡം. Highly confidential ആയ documents ഹാർഡ് കോപ്പി ആക്കി ഓഫീസ് ലോക്കറിൽ വേണം വെക്കാൻ. അതാണ് രീതി. You can't trust these network computers. എല്ലാത്തിനും വരും കുറേ excuses. Why do you bloody lazy fools come just to make some money? Otherwise you can sit at home, right? You won't be getting another chance. Did you understand? Get out of here, man. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. My mistake. Sorry. ഒരൊറ്റ ചവിട്ടിന് നിർത്തൂടി നിന്റെ മാറ്റാത്ത ഇംഗ്ലീഷ്. മോളെ ഒരു കോലുപോലത്തെ മുടി, കൊക്കുപോലത്തെ ചെരുപ്പും. കിട്ടിയോ? എന്താ? പ്രമോഷൻ. എന്റെ ദൈവമേ, ഒരവസരം, ഒരു പണി അവക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരവസരം ഇത്തരില്ലേ? വിസ നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള പ്രിയയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് റിജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ടെററിസം കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ റൂൾസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഐ ടോക്ക് ടു ദ കൺസേൺ പേഴ്സൺ. ഇനി 45 ദിവസം കൂടിയേ പ്രിയക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാനാവും. അയാൾ പറയുന്നത് പ്രിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി റീഅപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സമയം എടുക്കും? അതവര് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. 3 months, 6 months, മേ ബി 1 year. മാഡം, നെസ്ലയുടെ HR സുനിത റാവത്ത് ലൈനിലുണ്ട്. Not now. But she says it's very urgent. I'm sorry, sir. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ചു. ഇനി പറയാല്ലേ? It's time to disclose. We are in love. ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ വിവാഹിതരാവുക. 24 മണിക്കൂർ. I mean almost. Some late night works. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. You know, ആ circumstances, ആ സാഹചര്യങ്ങൾ, you know. മനുഷ്യല്ലേ സാർ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകും? അതെ സർ. Okay, then I think your immigration problem is solved. Really? That's great news, sir. Wonderful. അപ്പൊ ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട. Make it legal. Sure, sir. Sure. Lucky fellow. What? എന്താണതല്ല മാഡം, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. It's simple. We're getting married. Married? I'm sorry. I can marry you. തനിക്ക് ജോലി വേണോ? ഞാൻ വേണം. എങ്കിൽ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. മാഡം ഇത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ്. എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ നാടൻ കളിപ്പിക്കുന്നത്? Manu, you sit down. മാഡം, മൂട്ടിൽ തീയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയരുത്. അതിന് പറ്റിയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ. ആരറിയാൻ? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോയി ഒഫീഷ്യലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. 1-2 മാസത്തിന് ശേഷം ഡിവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. That's the end of it. ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. But madam, I am a virgin. Oh God, you're so shameless. Get out, you idiot. இப்போ அவங்க ஆல்ரெடி டிவோர்ஸ் ஆகலைடா. அவன் ஹஸ்பண்ட் டிவோர்ஸ் கேட்டதுன்னு ഫോൺ കഴിയുമ്പോൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാന്നല്ലേ ആ പിശാച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരില്ല. എന്റെ ജോലി കളയാൻ നോക്കിയ ആളല്ലേ. എടാ, ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ മാത്യു സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നിന്റെ ഭാവിക്ക് നല്ലത്. നീ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ്. നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ്. അതായത് മാത്യു സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. നിനക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ നീ മാത്യു സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെങ്കിലും കയറി പറ്റണം. എടാ, നിനക്കറിയാവോ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം ഈ മാത്യു സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവരാ. നീ ഇപ്പൊ C-level ജീവനക്കാരൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ഏതാണ്ട് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ. ഈ ലെവലിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിത്തൗട്ട് നോട്ടീസ് പിരിച്ചുവിടാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ നീ ഒരു B-level ജീവനക്കാരനായാൽ നിനക്ക് ശമ്പള വർധനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടും. പിന്നെ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യാം. How about a drink for you guys? Oh, No, yes. sir.
നോ സർ, താങ്ക് യു. എന്ത് സഹായം? അത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാഡം എന്നെ പുറത്താക്കും. അപ്പൊ സാർ എന്നെ സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എടുക്കണം. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഒന്നാമതായി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആളെ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എന്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ മനു ഇപ്പൊ പിന്മാറിയാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രിയ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തും. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ, സഹായിക്കാമെന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. പക്ഷേ കല്യാണം നടക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകും. അത് നടക്കില്ല സാർ. മാഡം കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം നീക്കുക. നാളെ തന്നെ എന്നെയും കൂട്ടി FRO ഓഫീസിൽ പോവാൻ പോവാ. മനുവിനെ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എടുക്കാം. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കമ്പനി ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് യു ടു യൂറോപ്പ്. എന്നിട്ട് എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത? പിന്നെ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്പിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാനെന്തിനാ? പക്ഷെ അതിന് മനു 2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. സാർ, ഒന്ന്, ഈ കല്യാണ രജിസ്ട്രേഷൻ മാക്സിമം ഡിലേ ചെയ്യിക്കണം. 2, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പ്രിയയെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം. It's 9:40. Punctuality ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻസ്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ 10 മണിയാണ് ഓഫീസ് ടൈം. Yeah, we're just coming for the film festival, but it'd be great if we could get your help to get our visa extended. You came to see me? Sir, Mr. Tom George? Yeah. We have an appointment. Oh, please come. Sir, I'm Priya S. Nair and he's Manu Verma. Hello. Sir, I'm an Australian citizen. ഞാൻ എൻ്റെ വിസ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But you rejected it. Not by me, by the government. But why, sir? ഈയിടെ മുംബൈയിൽ നടന്ന ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് ചില നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിസ എക്സ്റ്റൻഷനും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് കരുതി ഇതൊരു പെർമനന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് വിസ എക്സ്പയർ ആകുന്നവർ മദർ കൺട്രിയിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ CMO മാരിയിങ് ആൻ അസിസ്റ്റന്റ്. ഞാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നല്ലേ, എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാനായി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റും ഫേക്ക് മാരേജ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് that's a lie, sir. എനിക്കിത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രം യുവർ ഓൺ കമ്പനി, വൺ മിസ്റ്റർ മാത്യു അബ്രഹാം. Sir, this is a clear case of professional jealousy. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടേത് ഒരു ജെനുവിൻ മാരേജ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. But why, sir? എന്താ മോനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത്? അല്ല മാഡം, സാർ എന്നോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. മാഡത്തിനോട് മുഴുവൻ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ. അപ്പോ മിസ്റ്റർ മനു സ്വന്തം കാമുകയെ മാഡം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? അല്ല സാർ, അത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടേതായ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഞാൻ മാഡം എന്നാ വിളിക്കാം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് പോകുന്നൊരു സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ പ്രിയെ ചക്കര പുത്ത കരള് നാണായോ പ്രിയ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ 2 അപരിചിതരെ പോലെ അകന്നു മാറിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ്. എന്താണിത് സാർ, ഒരുമാതിരി കുറ്റവാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഞാനും പ്രിയയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥവും സത്യസന്ധവുമാണ്. സാർ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തരുത്. ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മിസ് പ്രിയയെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടക്കി അയക്കും. പക്ഷേ മനു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് ചീറ്റിങ്ങിനും ഫ്രോഡിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. You will go to jail. Sir, you're threatening my fiancé? No. I am not threatening. I am telling the facts. സത്യമാണ് സാർ. ഞങ്ങള് വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണിത്. വിവാഹശേഷം എന്റെ ഭാര്യയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അതൊരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട്. കോട്ര ഇൻഫോടെക്കിലെ ഒരു C-ലെവൽ എംപ്ലോയി ആയി എന്നെ ഒരു B-ലെവൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് പ്രിയനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അല്ലേ പ്രിയ? ഒരു B-ലെവൽ എംപ്ലോയി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രിയയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി വിട്ട് മറ്റൊരു ഉയർന്ന ജോലിയിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. അതോടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജോലിയുടെ അന്തരം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം. പ്രിയയുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർ അല്പം യാഥാസ്ഥിതരായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ നടത്താനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അല്ലേ പ്രിയ? Yes, of course. അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അല്ലേ പ്രിയ? ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. This is quite a convincing story. But still, I am not convinced. സാറ് വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കോ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജെനുവിൻ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി.
ജസ്റ്റ് ഗോ അഹെഡ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ. ബി ലെവൽ എംപ്ലോയിയാ ഞാൻ തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയെന്ന്. ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ മുതലെടുക്കാൻ നോക്കുവാ അല്ലേ? ഞാൻ അവിടെ പൂച്ചപ്പല പതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മാഡത്തിന്റെ പദ്ധതി മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞേനെ. വൃത്തികെട്ടതും ദയനീയവുമായ മാഡത്തിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ എല്ലാം തകരുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ കയറി ഇടപെട്ടു. അവിടെ നിൽക്ക്. സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ നീ എന്തിനാ എന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ച്? അത് നീ അവസരം നോക്കി മുതലാക്കിയതല്ലേ? അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിനല്ലേ കയറി അയാള് പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ? പുറത്തിരുന്നപ്പോ അപരിചിതരെ പോലെ തോന്നിയെന്ന്. മാഡത്തിന്റെ അതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട അയാളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ അതും സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ബി ലെവൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, നാളെ ഈ നാടകം പൊളിഞ്ഞാൽ മാഡം പൊടിയും തട്ടി മാഡത്തിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും. സോവാട്ടാ റിസ്ക് കുറച്ച് കൂടുമ്പോഴേ എന്റെ ഡിമാൻഡും കൂടും. അങ്ങനെയാണോ? ആ അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ? എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണ്ടാന്ന്. ഉറപ്പാണോ? ആ ഉറപ്പാ. നിന്റെ പ്രൊഫൈലും വെച്ച് that you're inefficient, you're dishonest and you're absolutely hopeless. ഹലോ, ഞാനേ നല്ല കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒന്നാന്തരം കർഷകനാ. എന്റെ കയ്യിലെ തഴമ്പ് കണ്ട എവിടെ? ഇപ്പൊ തഴമ്പില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നാട്ടിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്താൽ നല്ല തഴമ്പ് വരും. എനിക്കത് തന്നെയാ നല്ലത്. കാരണം ഇനി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ആ ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാം കുഴപ്പമാവും. സോ യു വിൽ കം ടു മീ. ഞാൻ ആ പാടത്തുണ്ടാവും. ഈ പാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശി അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം ഞങ്ങളുടേത്. അവരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരാ. അവർക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കല്യാണമൊന്നും ദഹിക്കില്ല. അതിനിപ്പോ ഞാനും കൂടെ വന്നാ അവർക്ക് ദഹിക്കുവോ? അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടല്ല ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട്. കെട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ ചിലപ്പോ അവര് വീട്ടിൽ പോലും കേട്ടില്ല. മറിച്ച് കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് കറക്റ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം മാഡത്തിന്റെ കയ്യില. എന്റെ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും പാവങ്ങളാ. അല്പം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ അവരെ കയ്യിലെടുക്കാം. അവർക്കൊക്കെ പ്രിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഡിവോഴ്സിന് സമ്മതിക്കോ? എന്റെയും മാഡത്തിന്റെയും കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഡൈവോഴ്സ്. കുറച്ചു നാൾ അവരറിയാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ഞാൻ അവരെ മയത്തി പറഞ്ഞ ശരിയാക്കിക്കോളാം. ആ കാര്യം ഓർത്ത് നീ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പരപുരുഷ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതച്ഛനമ്മമാരും ഡൈവോഴ്സിന് സമ്മതിക്കും അല്ലേ മാഡം? എപ്പോഴാ പോണ്ടേ? എത്രയും വേഗം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ. ശരി, എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഏജന്റിനെ വിളിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് 2 ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ. നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റിനല്ല പോകുന്നത്, നമ്മള് ട്രെയിനിനാണ് പോകുന്നത്. ഹലോ, ഞാൻ എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാനാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്താ മനു ഇത്? യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വഴക്ക് തുടങ്ങിയ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ഈ സ്വഭാവമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാഡത്തിന് ഇഷ്ടാവുക? ഈ നിമിഷം മുതൽ മാഡം എന്റെ ബോസല്ല, എന്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിക്കുള്ള അനുസരണ ബഹുമാനം എന്നോട് കാണിക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടുകാർ മാഡത്തിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാഡം ഒരു സാരി കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നത്. എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നീ എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഈ പിശാചിനെ കൊണ്ട് അതിനാര് നിൽക്കുക നാട്ടില്? മാഡത്തിനെ കുറച്ചു ദിവസം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തണം. ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കൂടെ വരുമോ? മാഡത്തിനെ ഭാര്യയാക്കി നാട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അതൊന്നും അല്ല. നാട്ടിൽ എനിക്കിട്ട് സ്ഥിരം പണി തരുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അങ്ങേർക്കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കാനാ. ഇത് ശരിയാവില്ല. സാരി കൊടുത്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീൻസ് എന്താ വിളിച്ചേ? നീന്ന ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെയാണോ വിളിക്കുന്നേ? അതെ, ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മനുവേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരെ ട്രെയിനകത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്താ വിളിച്ചേ? മനുവേട്ടൻ. നീ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ വിളിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ മനുവേട്ടാ? ഇതൊരു അംഗപ്പുറപ്പാടായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ കൂടി എന്നോട് ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കരുത്. ഇല്ല, എന്റെ പെട്ടികൾ എടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ആരുടെയോ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട. ഓ ആണോ? എന്നാ വരും. ഒരു ഹോളിഡേ ട്രിപ്പിന് പോവാന്ന് കരുതിയാ മതി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം കേട്ടോ. ആ കൂട്ടുകാരി പെണ്ണൊന്ന് പറഞ്ഞുവിടും. അവിടെ ഇത് കണകുണ സംസാരിച്ച് ആ ശവത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങനെ മാറേണ്ടല്ലോ. എല്ലാ പണിയും പാടും. അതെ, ട്രെയിൻ നല്ല വിളിച്ച് നീ പോയി കയറ്. വേഗം കേറ്.
എന്നടാ ഇതേതാ സ്ഥലം? ചേർത്തല. ചേർത്തലയോ? ആലപ്പുഴ എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? നീ വിളി നിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു? ഇത് ശരിയാവില്ല. I'm starving. എനിക്കൊന്നും കഴിക്കണം. കഴിക്കാൻ ഇഡ്ലി, ദോശ, ചമ്മന്തി, സാമ്പാർ, സച്ചിൻ. മട്ടൻ കട്ടൻ, ഫിഷ് ഫ്രൈ, ഫിഷ് മോളി, ഫിഷ് റോസ്റ്റ്, മട്ടൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, എഗ് ബിരിയാണി, വെജ് ബിരിയാണി, കരിമീൻ, നെയ്മീൻ, പൂമീൻ, നെയ്മീൻ, ചാളക്കറി, ഏലക്കറി, ബീഫ് ചപ്പാത്തി, മസാല വെച്ച് നിരത്തി, വട, പത്തിരി, ഉണ്ടമ്പര്, സവാളയുടെ സുഖയും പറഞ്ഞ കടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. മെനു ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചീപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ലെന്ന്. അല്ല, മനുഷ്യന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പം മുട്ടക്കറിയുണ്ട്, പുട്ടും കടലുണ്ട്. ആകെ ഈ 2 സാധനങ്ങളുള്ളോ? പിന്നെ അപ്പം കടലുണ്ട്, പുട്ടും മുട്ടക്കറിയുണ്ട്. എനിക്ക് പുട്ടും കടലേ മതി. ചേച്ചിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? The other one. അതർ ബണ്ണ ബണ്ണൊന്നുമില്ല. ബണ്ണല്ല, മറ്റേ അപ്പം മുട്ടക്കറി. Yeah, that one. അവിടെ 2 ഗ്ലാസ് കൊടുത്തേ. കടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്നേ മാന്തണ്ടല്ലോ. Oh, disgusting. എന്താ ഇത്? അപ്പം മുട്ടക്കറിയും പുട്ടും കടലയും. അത് മനസ്സിലായി. ഈച്ചയൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വിളമ്പുന്നേ. ഇത് ഞാൻ വളർത്തുന്ന ഈച്ചയൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യോ ഈച്ച ഇവിടെ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈച്ച അനുസരിക്കാനൊന്നും പോണില്ല. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാറേ. Show me your hands. എന്താണ്? തന്റെ കൈയൊന്ന് കാണിക്കാൻ. എന്താ കുഴപ്പം? നല്ല സൂപ്പർ കൈയാണല്ലോ. ചേച്ചി കൈ നോക്കാൻ അറിയാമോ? ഈ കൈ കൊണ്ടാണോ താൻ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ? പിന്നെ എനിക്കിവിടെ തൂറാൻ പോലും സമയം കിട്ടല്ലോ. അതിനിടക്കല്ലേ കൈയുടെ നഖം വെട്ടാൻ പോണം. എനിക്ക് തന്റെ ഭക്ഷണം വേണ്ട. 5-8 ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കാത്തതിന് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല. ഇപ്പൊ നഖം വെട്ടാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം. സാറ് കഴിക്കാറ് കഴിക്ക്. രാവിലെ കുറ്റിമുറിച്ച് ഓരോന്നിങ്ങ് വന്നോളും. ഒരു സാരി കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ? ബോസാണ് അത്രേ, ബോസ്. ചേച്ചി ഒന്നും കൂടെ വരും. ഈ സാരി ഒന്ന് മര്യാദ കുടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. സോറി, ചെല്ലൂട്ടോ. ഇതൊന്ന് പിടിക്കേ. തലക്കിടിച്ച് കൊല്ലോ. എത്രയാ? 150. 150? അതെ, 150. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് വിൽക്കുക? എന്താണോ? അല്ല, അതെ എന്റെ ചേട്ടാ, വെറും 2.5 കിലോമീറ്റർ 150 രൂപ. അതന്നെ ഞാനാ ഈ തല്ലിപ്പൊളി വഴികൂടെ ഓടി വന്ന് എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഷോക്ക് നൽകി തരുമോ? ഇല്ല, ആ പണി എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ചിലക്കാതെ മര്യാദക്ക് 150 രൂപ ഇങ്ങോട്ട്. ബോട്ടിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കരച്ചിലേട്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ ഒരാളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയതാ. ഇങ്ങനെ താറാവ് നടക്കണ പോലെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. 2 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുള്ളതാ. 2 കിലോമീറ്ററോ? ഇയാളല്ലേ പറഞ്ഞ ബോട്ട് ഇറങ്ങി 2 വളവ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ എത്തുന്നു? അതെ, ഓരോ കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോ ഓരോ വളവുണ്ട്. 2 കിലോമീറ്റർ പെട്ടിയെല്ലാം ചുവന്നോണ്ട് നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. അതല്ല ഞാൻ ബോംബെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന്. ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചാ പോരെ? എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വണ്ടിയൊന്നും ചെല്ലില്ല. വണ്ടിയൊന്നും ചെല്ലാത്ത ഏത് പട്ടിക്കാരനാണോ തന്റെ വീട്? ദൈവമേ, ഏത് നേരത്താണോ ഈ കാട്ടുജാതിക്കാരനോട് ഇറങ്ങി പോരുന്നത്? வணக்கம் சென்னை தான்டா. Wow, it's really beautiful. അത് 14 അല്ലെ ബാഗ് പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ. അതെ, ഭാര്യ ഭർത്താവായി അഭിനയിക്കുമ്പോ ഭാര്യയുടെ ലഗേജ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതൊക്കെ അങ്ങ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഭാര്യമാരാണ് എല്ലാ ചുമടുകളും താങ്ങുന്നത്. ഇയാൾക്ക് 2 ബാഗിലുള്ളൂ. 2 കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ? ഒന്നിനെടുത്ത് ഒക്കത്തും വെക്കണം, മറ്റതിനെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നവര് പട നയിക്കുന്ന വീരാളിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം. ഇതിനൊരു നാണല്ലേ? நல்ல வேலை எல்லாம் டக்குனு அப்பிச்சு போயிடுறாங்க. Dark period. ഇനി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പാർത്ഥിബൻ വൈഫ് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ടാ. ചമ്പക്കുളത്തെ കറിയാച്ചന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. നീ ആ അശോകനോട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ. ഈ കണക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല. എന്റെ പ്ലാനിലല്ല ഇത് പണം. ജനിക്കാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയില്ലേ? 3 വർഷം.
അമ്മേ ഞാൻ വന്നു. മോനെ ഇതെന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ? എന്റെ തലമുടിക്ക് എന്ത് പറ്റി? പശു നക്കിയതുപോലെ. അമ്മേ ഇതെന്റെ ബോംബെ ഫാഷനാ. അമ്മേ ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയ. അല്ല പ്രിയേ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ. പ്രിയേ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ. പ്രിയ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാ. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. കയ്യിൽ പോയി. ഇതും പോയാ? ഈശ്വര ஷேடா அப்படி பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க. നമ്മുടെ മോൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ஷேர் பண்ணி இந்த கியூட்டா இருந்தீங்க இல்ல ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ? കേട്ട് കേട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി അവന്റെ ഭാര്യ എന്നാ പറയുന്നേ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന്. എന്ത് സാരിയാണിത്? ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ടോ? കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലേത്? ഇതെന്താ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രശേപു? സാരി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ തല്ലിക്കൊള്ളു. തനിക്കല്ലായിരുന്നു നിർബന്ധം എന്നെ കൊണ്ട് സാരി ഉടുപ്പിക്കാൻ. തന്നെ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് കണ്ടോട്ടെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞു പോയതാണേ. പറയണ്ട. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ലൈൻ അടിക്കണ ഇതെന്താ പോസ്റ്റോ? പെങ്ങടെ മോനെ ഏത് നേരത്തുണ്ടായതാണോ? അളിയ മിലിറ്ററിയില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നോണ്ട് ഇവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയതാ ഗുണം പിടിക്കാൻ. എന്തായാലും സൂപ്പർ സെലക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് അല്പം കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. தூக்கி நிக்கிறாங்க பாருங்க. ആരുടെ ഹൈറ്റ് നീ പറഞ്ഞ? You bloody cheat! വണ്ടി അല്ലാതെ പിന്നെ ഇത് എന്താണോ? എന്നെ കൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ പെട്ടിയും ചോദിച്ചിട്ട്. എന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി വന്നു, എന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി വന്നു. ഞാനൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് ഞാൻ കോലൊടിച്ചിട്ടതാ. ഇനി അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അമ്മേ പ്രിയ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കുട്ടനാട്ടില് അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ നടന്നു തന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഈ ബാഗ് മുഴുവൻ ചുമന്നുണ്ടല്ലേ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നേ. പ്രിയക്ക് ഡ്രസ് മാറാനെന്ന് അത്തേക്ക് എന്നെ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങി വന്ന പാവം കുട്ടിയല്ലേ അമ്മേ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് അമ്മയും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ. വെച്ച് നോക്ക്, പ്രയോജനമൊന്നും കാണത്തില്ല. എന്നാലും നിക്കട്ടെ. இவ்ளோ இது விட்டுட்டு எதுக்கு 10,000 അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നേരെ എന്നെ പാടത്തോണ്ടേ. ஏதோ இது ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്. ഭാര്യയോ? മനുങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ചു. എന്റെ ദേവി, ഞാൻ എന്താ ഈ കേക്കണത്? കൂടെയുള്ളത് ഭാര്യയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ സാരി അടിച്ചു. ശിവ ശിവ, എന്റെ ലക്ഷ്മി, ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നൊക്കെ സത്യാണോ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലമ്മേ. ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനു ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടരാണോ? ഒരു നായരുകുട്ടിയാ. നീ കണ്ടുവോ? കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? കാണാനൊരു ചന്തമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും അവനിതെങ്ങനെ തോന്നി എന്റെ ഭഗവാൻ? കായ്ഫലം കുറവാ. കുറെ പേടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മണ്ണും ചതിക്കും. വന്നത് ഇത് തോന്നാണോ? നിങ്ങളുടെ മോനെ ഞാനുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം വെറുതെ വിടുക. അപ്പൊ മുത്തശ്ശി, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വെറും സി ലെവൽ എംപ്ലോയി ആയ എനിക്ക് ബി ലെവൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ അവരെന്നെ എങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വരുവാനിങ്ങോട്ട് വരും. എന്തിനാന്നോ? ഈ നരകത്തിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ. നിങ്ങൾ 2 പേരെ ഞാൻ അമേരിക്കക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ സ്വർഗമല്ലേ. നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സൂചിക്കും. കാണിക്കണമെന്നല്ല മുത്തശ്ശായി. അയ്യേ എന്തൊരു വൃത്തിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അത് കൺട്രിമാൻ. അയ്യേ ഒരു അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ വായുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത്. ടു ബാഡ് കൺട്രി പീപ്പിൾ. 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് നടന്ന് നീ മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാവും. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണേരി. എന്നെ പണ്ട് പറ്റിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ? നീ എവിടെയൊക്കെ 22-ാം തീയതി പോന്നെ? അന്നാ വടക്കേക്കളത്തിലെ തോമച്ചന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഉണ്ട്. എനിക്ക് പകരം നീ ഒന്ന് പോണം. അച്ഛനെ വിളിച്ച കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എന്തിനു പോണം? വേറെ 2 പരിപാടികളുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് ഒരു കല്യാണവും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കരയോത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ്. പോകാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ? ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അവന് മുംബൈക്ക് പോണെന്ന്. എന്തിന്? എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി. നിനക്കല്ല, നീ ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ എനിക്കാ പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ അതല്ല, ബോംബെയിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയെന്ന്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഇവിടുത്തെ കൃഷിയും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ നോക്കി നടത്തിയ
എനിക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലെന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു. കുട്ടി ഇരുന്നോളൂ. മുത്തശ്ശി, ഇത് പ്രിയ. അച്ഛ, ഇതാണ് പ്രിയ. ഇതാണ് അച്ഛൻ. മനുവിന്റെ അച്ഛൻ? അതെ, കണ്ടാ ഇല്ല. He's so young looking. Elder brother ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ സന്തോഷ് പ്രായമുണ്ട്. ഫുൾ ഡൈയ. ഇവന്റെ അബൂബന്. കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ്? അവരൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയല്ല. വെറുതെ മോനെ ചാടി വീണത്. കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ഇവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭാഗ്യം. കുട്ടി കഴിക്കുന്നില്ലേ? ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു സ്പൂൺ വേണമായിരുന്നു. ആ അച്ചാറിലുള്ള സ്പൂൺ എടുത്തോളൂ. ഓ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ലവ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? இதுதான் கஞ்சி கூட ஸ்பூன்ல சாப்பிடுறா மாதிரி பண்ணாதான் முடியாது. ഇതെന്റെ വീട്, എന്റെ മുറി, എന്റെ കട്ടില്. ഇവിടെ ഞാനാണ് ബോസ്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുതേ. You bloody pervert! ഇതാണല്ലേ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്? വേണ്ടിയാണല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്? നിന്റെ ഓരോ ഉദ്ദേശവും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കാം. If you touch me, I will kill you. ടച്ചാൻ പറ്റിയൊരു കോലം. എന്റെ കിടക്കല് എന്ത് കിടന്നാലും ഞാൻ പിടിക്കും. അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഏരിയ നിന്ന് മാറിയുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് താഴെ വിരിച്ച് കിടക്കും. உள்ள வச்சுனே பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல. എന്ത് രസം, എന്ത് സുഖം. എന്റെ കിടക്ക ബഹുവർണം. സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. മുറ്റത്തൊരുമായി ബോസ്. മായ ഉല്ലാസ ജീവിതത്തിന് കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും തലകുത്തി മറിയാനുമുള്ള വേളകൾ ആഘോഷകരമാക്കാം. വെൽക്കം ടു മനൂസ് മൾട്ടിപർപ്പസ് ബെഡ്. തറയിൽ കിടക്കുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ആഹാ, എന്തൊരു അനുഭൂതി. നത്തിങ് ഒഫീഷ്യൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. ഭർത്താവ് കട്ടില്ല. പ്രിയചന്ദ്രൻ നിലത്ത് കിടക്കുന്നേ. ഇതിലെന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. സത്യം പറ, നീ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ വന്നല്ലേ? പിന്നെ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു വന്നിട്ടല്ലേ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നേ? നീ കിടന്നതിന് ഉരുളൊന്നും. ഞാനിപ്പോ എല്ലാരും വിളിച്ച് പറയാൻ പോവാ. കണ്ട കണ്ട അവൻ പതർന്നണ്ട. കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ പലകയാ, നടുവേനക്ക് നല്ലതാ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നു. എനിക്ക് നടുവേനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ബെഡിൽ കിടന്നോളാം. വേണ്ട, ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കും. ശരി അമ്മേ. അങ്ങനെ കിടക്ക വീണ്ടും എന്റെ കയ്യിൽ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മനൂസ് മൾട്ടിപർപ്പസ് ബെഡ്. എന്ത് സുഖം, എന്ത് രസം. കട്ടിൽ കിടന്നേ. ഇല്ല, ഇത് എന്റെ ബെഡാണത്. നിന്റെ വീട്, നിന്റെ മുറി, നിന്റെ കട്ടിൽ. ഇതൊന്നും കാണാനുള്ള യോഗ എനിക്കില്ലാതായി പോയല്ലോടാ. അതെ അതെ, അണ്ണൻ എന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അവളോ എന്റെ വീട്ടുകാരോ സത്യ. അതോടെ നിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനമാകും. ആരെന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ച കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ? നീ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു. നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാൽ ആ പിശാചിന് തോന്നണം നീ അവളെ വീട്ടുകാരുമായി അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവര് ജന്മ തടുക്കാനും പാടില്ല. അതല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു വല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ. എന്തുദ്ദേശം? നിന്റെ കാര്യായോണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ. ഞാനിത് കേക്കണം. എനിക്കും പ്രിയക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയും മുത്തശ്ശി ഈ ചേറിക്കിടന്ന് നരയ്ക്കണമെന്ന് ഓർത്തപ്പോ കുട്ടനാടിന്റെ ചേറിനും ഉണ്ടടാ സൗന്ദര്യം. പഴഞ്ചൊല്ലോന്നല്ലോ. അതിന്റെ മണത്തിന് നീ പൂശുന്ന സെന്റിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടടാ. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് രാവിലെ അത്തറിനോരം കുറച്ച് ചെളിവാരി പൂശാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ആരടത്? എന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട്. ആ യമിനി, ഇത് മനു അങ്കിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരി ചേച്ചി അടിച്ചു അങ്കിളിന്റെ കാര്യം. ഇതാണ് ആ പുള്ളി. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ടൈം പാസ്. അറിയിക്കണം കേട്ടോ അങ്കിൾ. രാഹുൽ അങ്കിൾ. യമിനി, നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ സ്ഥലം. ഓക്കെ, ബൈ.
അത് ശരി, അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയാണല്ലേ? എന്ത് ഈ സൊള്ളല് ഒന്നും കാണാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതിലെന്താ തെറ്റ്? അത് ശരി, ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലെല്ലാരോടും പറയാൻ പോവാ. ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ, പറഞ്ഞോ. എന്തുവാ മനുങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടേ? നീ പേടിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളോ? ഇത്രേ മതിയോ? നിർത്ത്. എന്താ ഇവിടെ കുളത്തിൽ? വീട്ടില് എടാ, ഇവിടെ നടന്ന പുകിലൊന്നും നീ അറിഞ്ഞില്ലേ? എന്താ എന്തുപറ്റി? മരുമകള് അടിവസ്ത്രം ഇട്ടോണ്ട് കുളത്തിച്ചാടി. അത് കാണാൻ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുളത്തിന്റെ ചുറ്റും. മുത്തശ്ശി, അതിന്റെ പേര് സ്വിമ്മിംഗ് സൂട്ട് എന്നാ. നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ്ട ചക്ക. പേരിൽ എന്തിരിക്കണോ? കാണാനുള്ളതൊക്കെ നാട്ടുകാര് കണ്ടു. കോണം മാതിരി ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വൃത്തികേട്. അയ്യേ, വൃത്തികേടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. വൃത്തികേട് പറയണ്ട, കേറി പോടാത്ത. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? മൗനവ്രതത്തിലാ? നീയല്ലേ ഈ വീട്ടിലെ കാരണവര്? എട്ടും തിരിയാത്തന്റെ വായന്ന് വന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഇവനൊക്കെ വലുതായ എന്താവൂ? എന്താവാൻ? വേരിന് വളം വെക്കാതെ തലയ്ക്ക് വളം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരുത്തനെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരുത്തനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നത്? അടിച്ച വഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴി അടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. തിരിച്ചു പോകാനോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വല്ല അന്വേഷണം വന്നാലോ? ഞാൻ മനുവിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് മനുവിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തിനു അന്വേഷണത്തിന് ഭയക്കണം? ഇയാൾ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വീട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നമ്മുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം വന്നാ എന്റെ വീട്ടുകാരെ എന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കും. അവരറിയുന്ന സത്യവും അവരുടെ സംശയങ്ങളും കൂട്ടിവായി അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതോടെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയൊക്കെ പൊളിയും. ഇന്നേ വരെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചിരിക്കാനുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന ആരെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തിനും ഏതിനും നിങ്ങൾ അവനെയാണല്ലോ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ഇത്രയായിട്ട് നിനക്ക് അവനെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്റെ ലക്ഷ്മി. സമയം മോശമായതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നേ. അപ്പോ കുറ്റം സമയത്തിന്റെയാ, അല്ലാതെ അവന്റെ അല്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും അവനെ ന്യായീകരിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയത് കൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതെ, കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റെയാണല്ലോ. ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ അവനിവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇതാ ഞാനൊന്നും പറയാത്തത്. എന്തെങ്കിലും അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ വഴക്കായി. പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ കാല് കെട്ടി, പിള്ള പറഞ്ഞാ വാ കെട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തുടങ്ങണ്ട. ഇതൊക്കെ വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണിന്റെ കുഴപ്പാ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മരുമകളാവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കാം. ഈ കുടുംബത്തിനൊരു ദോഷമാവില്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ പേരൻസ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോയത്. അതോടുകൂടി എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാത്തവളെ പോലെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു. ഞാൻ കാരണം ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാനക്കേടിനും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. എന്നെ ആരും വെറുക്കരുത്. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം. മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്ന് അറിയാം. പ്ലീസ് എന്നെ ശപിക്കരുത്. ഉണ്മയാവാ? പിന്നെ ലേശം അടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പം മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞാ മതി. നല്ല കീറാ. Official നോക്കണം ആണല്ലോ. Wow. So cute. Yeah. ഇവളിവിടെ സ്ഥിരാക്കാൻ പോവാണ്. ചായ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ? ഉഗ്രൻ. മോക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നിനക്ക് പണിയാൻ താരാടി. കൈപ്പുണ്യം തന്നെയാ. ഇത്രയും നല്ലൊരു ചായ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിയയുടെ മുത്തശ്ശി പഠിപ്പിച്ചതാത്രേ. ഓൾഡ് ടീ. Oh my God. Hey!
freaking asshole! ഇവനും പേടിച്ച ഇവനൊക്കെന്തോ ഇന്നത്തോടെ ഇവളുടെ ആണുങ്ങളോടുള്ള മെക്കിട്ടേക്കും. ഈശ്വര ജയിലെ ആളറിയേണ്ട അബദ്ധം പറ്റിയതാ. പിടിച്ചോണ്ട് പോടാ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തോണ്ട്. അയ്യോ എല്ലാം കൈത് പോയി. ഇനി പിടിച്ചു ഇടിച്ചോ. അയ്യോ എന്നല്ല ഇപ്പൊ இதுவே காமெடிஸ்ல இருந்து தெரியுமா? ഇതെന്താ ജുറാസിക് പാർക്കോ? കഷ്ടമുണ്ട് ട്ടോ. നീ ആരടി എന്റെ കെട്ടിയെ തല്ലേ രണ്ടിനെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? இவங்களுக்கு இதயம் கிரிஞ்சு ഹൈപ്പൈൻ മുതൽ അയ്യോ വൈര് വലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നേ. ചതവൊക്കെ പോട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 2 പേര് മറിച്ചുവാங்க. പക്ഷെ ഇപ്പോ ക്ലൈമാക്സ് പോ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം അതെനിക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് ഭാവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രിയ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. அதுதான் அங்கங்க சிரிப்பு வந்துடுறாங்க. എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാനായിട്ട് ഇവരെ ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയോടി അവരെ പറ്റിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവര് തകരും. എന്തായാലും നമ്മൾ പിരിയേണ്ടവരല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. പാടില്ല. നമ്മൾ നാളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോരുത്. മനു, യു വെരി ലക്കി. യു സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ഫാമിലി. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനുവും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കണം. ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദിസ് ഫാമിലി. ചന്ദ്രമുഖി அவங்க வந்து அவ்வளோ பணக்காரங்க. മോളിത് കണ്ടോ? പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി വരുന്ന കല്യാണസാരിയും ആഭരണങ്ങളുമാ. 100 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന്. മുത്തശ്ശിയുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇത് എന്റേതായി. இதெல்லாம் வச்சு நான் 10,000 சம்பளத்துக்கு வந்தாரு. அதான் எதுக்குன்னே தெரியல. ഇവിടെ കെട്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടികള് ഇതുടുത്താണ് ആദ്യരാത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറ്. നിങ്ങളുടെ ആദ്യരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും ഈ ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം. ആലി എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ഇവന്മാരെയും കുട്ടി ഇങ്ങ് പോന്നു. ഫോർ മീ ദിസ് ഇസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് മാറ്റർ. മനു, യു റിയലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ് മീ. ബോംബെയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചില ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയ ആളൊരു പാവമാണ് സാർ. അതുപോലെ അടുത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാത്യു, ഈ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനായി അവൾ എന്ത് വൃത്തികെട്ട കളിയും കളിക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തറിഞ്ഞു. അവള് നിന്റെ കൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് മാറി. അനാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. ഓ, സാറിന് കിട്ടാൻ അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊമോഷൻ സാറിന് തന്നെ അത് കിട്ടിയിരിക്കും. എനിക്ക് തന്നെയാണ് അർഹത. സാറിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പ്രിയ തിരികെ പോകാതിരിക്കുന്നതിന് സാർ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നേ? ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ന്യായം പറയുന്നോടാ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാർ. ഐ എം സോറി, ഐ കാൺ ഹെൽപ്പ് യു. എനിക്കിത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. மும்பைலேருந்து வந்தாங்கன்னு அவர் ஒருத்தருக்கு வந்து இது ஃபேமஸ் வண்டர்ஃபுல் மும்பைன்னு இது பண்ணது தான். அதுவும் இல்லாமல் வடக்கானோடனே ஒரு ஃபுல் ஹேண்ட் டிஷர்ட் டிஷர்ட் இடுப்பு தெரியும். ஒருத்தர் வந்து டிஷர்ட் போட்டுட்டு உள்ள அதுக்கு மேலே சட்டை போட்டுன்னு
പ്രിയമോളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ. എങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത കാറ് വന്ന് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. Is that all, Mr. Arun? Andhar Davis ra. So everything is finished. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അമ്മയും ഇനി എന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. Actually, she's here. What? നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാണ്. Australia. No, never. Australia. I never hated you because we never loved each other. എത്രയായാലും ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ലേ. Please don't ever use that word again. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ജീൻസ് പാന്റ് സൊക്ക പോട്ട് കണ്ണാടി മേലെ വെച്ചാലേ ഫാറിൻ தான். Australia. എന്തായിരുന്നു പ്രിയയുടെ പ്രശ്നം? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. ഒരു സീരിയസ് പ്രശ്നമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. 15 വർഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെന്ന് അധികം അന്തരീക്ഷം മാറി തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവർ രണ്ടുപേരോട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ മനുവിന്റെ അമ്മ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളിടത്തെ പരിഭവമുള്ളൂ. അവരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ താൻ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നില്ലേ? എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനു കരുതുന്നത് പോലെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ നാടകം മുഴുവൻ കളിച്ചത്. ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ വലിയ പാടാണെന്നേ. പണം ഉണ്ടാക്കാനാ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാ നല്ലത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സിറ്റിസൺ തന്നെയാ. അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ഉണ്ട്. അതിലും ഭേദം മൂക്കില്ല രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവായി കഴിയുന്നതാ. പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ അറിയാമോ? ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ മുത്തശ്ശി പഠിപ്പിച്ചെന്നതാ. പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ ഒരു പാർട്ടി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അച്ഛനെ എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോ ചൊറിഞ്ഞു വരും. പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല 100. നീ വീണ്ടും തല്ലുണ്ടാക്കിയല്ലേ? ആരാവര്? എനിക്കറിയില്ല. ഈ നാട്ടിലുള്ളവരല്ല. അറിയില്ലല്ലേ? പക്ഷെ അവരിൽ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം. മാത്യു എബ്രഹാം, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ. മാത്യു? അയാളെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? അതിന് മറുപടി ഇവൻ പറയില്ല. കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാനൊന്നും അല്ല ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വന്നത്. കുട്ടി ഇവന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ മാത്യുവിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എടുക്കും. അതോടുകൂടി കുട്ടിയെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവൻ പിന്മാറും. എന്നിട്ടിപ്പോ പ്രൊമോഷൻ മാത്രം പോരാ, ഇവനെ ഉടനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കണമെന്നുള്ള പുതിയ ഡിമാൻഡിനെ ചൊല്ലി ഇവനും മാത്യുവും തമ്മിൽ വഴക്കായി. ഞാൻ കഴിവേട്ടവനാണ്, ഭീരുവാണ്, ചതിയനാണ്. പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് ആരാ? നിങ്ങളാ. ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാതെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരികെ സമ്മതിക്കാതെ ഒരു കഴിവേട്ടവനാക്കി വളർത്തിയതാരാ? നിങ്ങൾ തന്നെ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി പാസ്സായി വന്ന എന്നെ ഒരു ജോലിക്കും വിടാതെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പാവയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു. 8 വർഷം സത്യസന്ധമായി അധ്വാനിക്കേണ്ട 8 വർഷം. സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരായിരുന്നു? ജോലിക്കാരനോ? അസിസ്റ്റന്റോ? ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടിയത് ബോംബെയിലേക്ക്. ഇവരുടെ കീഴിൽ കഴുത പോലെ ചത്ത പണിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കുറുക്ക് വഴി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്. ഇവളെയും കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന അപമാനവും വേദന കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാ. എനിക്കൊരു താങ്ങായി എന്നും എന്റെ മോൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എന്റെ സ്വാർത്ഥതയായിരുന്നു. ആ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കിടയിൽ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടില്ല. അതെന്റെ തെറ്റാണ്. പക്ഷേ മോളുടെ സ്നേഹം സത്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വീട്ടിൽ 2 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. മോള് അവരെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തകർന്നു പോകും. அடுத்து நம்ம 3 பேர் அந்த கஷ்டத்தை சொல்லுவோம். ആർക്കും ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുമെല്ലാം ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. മനു വരുമ്പം പറയണം ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. മുത്തശ്ശി ഒന്നും പറയരുത്, അതെനിക്ക് സങ്കടാകും. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. I will never forget you all. അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. ആ കുട്ടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയയോട് പോകരുതെന്ന് പറ.
അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ അവകാശം? മനുങ്ങളിത് എവിടെ പോയതാ? ബോംബെക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ. പ്രിയേച്ചി പോയി. എങ്ങോട്ട് പോയി? ബോംബെക്ക്. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോറിറ്റീസ് അല്ലേ സർ? ഫോർ സം ഇറ്റ്സ് മണി, ചിലവർക്ക് ഹെൽത്ത്, പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഫാമിലി. கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு போறேன். அந்த முக்கில கன்ஃபியூஷன். ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മാഡം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ചേട്ടാ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണേ. ഓ ഷുവർ. പോട്ടെ അലി. ബൈ ബൈ. എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങാണല്ലേ. നാടകമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി കുറെ നാള് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ. എന്നിട്ടും എന്നോട് മാത്രം യാത്ര ചോദിച്ചു. എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയ മടങ്ങി പോകുന്നതെന്ന് എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ശരിയാണോ അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മുമ്പൊരിക്കൽ മനു പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വെള്ളത്തിലിരുന്ന് മനുവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ കാരണം. ശരിയാ, ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്നേഹം, പിന്നെ ഈ നാടിന്റെ മഹത്വം. ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് പ്രിയയാണ്. മിസ്റ്റർ മനു, ഇതൊക്കെ പഴയ രീതിയാണ്. കാലം മാറി. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റൈലിൽ ചോദിക്ക്. Will you marry me? I'm sorry. ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. സോറി. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റൈൽ. ലിപ്സ്റ്റിക് ഒട്ടിക്കുന്നു. എന്നാ പിന്നെ പോവല്ലേ കുട്ടനാട്ടേക്ക്? So, my boss, my hus. என்ன சொல்றதுனே தெரியல. இன்னொரு வீடியோல பார்ப்போம். சொல்லு. until then this airy. என்னடா படம் இது? 1993ல வந்து அந்த படம் அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சுடா. இந்த படம் எதுங்க கமெண்ட்ல அத்தனை வாட்டி பார்க்க சொல்லி இதுல என்ன சொல்ல வராங்க? ஃபிளாட்டா இருந்துச்சு. ஒரு எமோஷன், காமெடி, இது என்டர்டெயின் கூட ஆகல. எப்படா முடியும் தான் இருந்துச்சு படம். கமான் பரத், போடுங்க ரெட் பேண்டை போடுங்க. போட்டோ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தோம் மை பாஸ் பார்த்தோமா. படம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் அப்படியே வந்து அந்த இது பார்த்தோம்னா வணக்கம் சென்னை அந்த மாதிரி தான் அப்படியே டப்புன்னு உட்காந்துட்டு வந்து சரி ஓகே கொஞ்சம் போகுது ஒரு லெவல் மேலே எங்க போகுதுன்னே தெரியல. அது எங்க போகுது ஏன் போகுதுன்னே தெரியல. ஓகேவா, அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கு. பாட்டு போயினே இருக்கு. லைக் ஓகே ஏதோ ஒரு பேஸ் லைனை பிடிச்சி அப்படியே வந்து நின்னாங்க. பட் ஆனா வந்து அதான் எங்க வந்து இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி டைம் ஆச்சு, ஒரு 2 hour ஆச்சு. நான் நடுவில் என்ன நடந்துச்சுக்கிட்டே தெரியல. இதுல ஹைலைட் என்னன்னா சரியான காமெடி மூவின்னு கமெண்ட்ஸ்ல வந்தது. நான் சிரிச்ச ஒரே இடம் அந்த ஃபைட் சீன் மட்டும்தான். காமெடி சீன் சிரிப்பே வரல எனக்கு. நீங்க படம் பார்க்கல அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு. நான் 2 countries வந்து சொல்லப்போனால் சூப்பராக இருந்துச்சு. 2 countries நான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அதில் ஒரு கால்வாசி கூட இல்லை. என்ன இனிமேட்டு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கமெண்ட் வந்தால் வந்து இந்த படம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க தெரியல அப்படின்னா நான் வந்து கமெண்ட் வந்து போடுறது என்னன்னா வாட்ச் மை பாஸ் தான் போடுவேன். ரொம்ப பயங்கர ஃபோர்ஸ்டு காமெடி. எனக்கு அந்த இதெல்லாம் 2002ல் இந்த கோவை சார்லாம் வடிவேல் காமெடிலாம்
இப்படி கையை பிடிச்சிட்டு சுத்துருவாங்க, அப்படியே 2 கிலோமீட்டர் சுத்தினே அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதெல்லாம் கூட எப்படி சொல்றது, சிரிப்பு வரும்டா. சிரிப்பு வருது இல்ல, காமெடியன்ஸ் பண்றாங்க. ஒரு அதான் காமெடியன்ஸ் ஒன்று பண்றாங்க, அது மேஜர்ஸ். காமெடியன்ஸ் பண்றதுனால ஓகே அது மாதிரி இருக்கு. அந்த படம் அந்த மாதிரி படம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சீன் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் தான் வரும், அதுக்கப்புறம் அது மூவ் ஆன் ஆயிடும். மூவ் ஆன் ஆயிட்டு அது அந்த ஸ்டோரி லைனுக்கோ இல்ல எதுக்கோ ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸோ இல்ல வேற ஏதாவது காமெடியோ அந்த மாதிரி போயிடும். இது எப்படின்னா அந்த நீ சொன்ன மாதிரிதான், அந்த இவர் ஊருக்கு போறாரு, போயிட்டு பாட்டிக்கிட்டயும் அம்மா கிட்டயும் பேசுறாரு, அவ்வளவு பெரிய சீக்வன்ஸ் அது. அந்த சீக்வன்ஸ் அவங்க காமெடி நினைச்சு ஒண்ணுமே அதுல சிங்கே ஆகல. அதுல ஒண்ணு அது ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படியே போகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வேற ஒண்ணு பார்த்தோமேடா, நிறைய சீக்வன்ஸ் இவங்க அந்த பிளான் பண்ற சீக்வன்ஸ் மும்பைல கூட இருந்த அந்த அவங்க பண்ற இதெல்லாம் என்ன ரொம்ப டென்ஷன் ஆச்சு ஸ்டார்டிங்ல. யூஸ்வலா திலீப் தான் பண்ணுவார், ஆனா இவர் வந்து பண்றது வந்து அவர் பண்ணியிருந்தாரு. அதுவும் வந்து எனக்கு இருக்கிறதுலே வந்து ஹையஸ்ட் இரிட்டேட்டிங்கா இருந்தது எதுனா அந்த பெட்ரூம் சீன் தான். பெட்டுக்கு வந்து எப்படி அதெல்லாம் பாக்குறேன். காமெடிஸ் ஓகேடா, நான் அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல, காமெடியே இல்ல, ரொம்ப பிடிக்கும். சரியா, எப்போ எனக்கு ரொம்ப வந்து கடுப்பா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், நான் இனிது படம் எடுத்து பார்ப்பேன். அதுலயும் இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் காமெடிஸ்லாம் இருக்கு, பட் அது வந்து கொஞ்சம் என்ஜாயபிளா இருக்கும். சரியா, இது காமெடி படம் தான் வந்து தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே நம்ம வந்து நல்லா ஜாலியா சிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரியாக்ஷனே வரல எனக்கு சுத்தமா. எனக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும், இல்லைனா வந்து இன்னும் சீரியஸாக எனக்கு மென்டலி ட்ரெயின்ட் அவுட், இல்லைனா நான் இன்னும் நிறைய கமெண்ட் பேசிடும். ப்ளஸ் ஏசி ஒர்க் ஆகல, அது வேற ரொம்ப டென்ஷன். மேபி அதனால கூட இல்லை, அதனால இல்லை. ஸோ அதனால வந்து லிட்ரலி நான் ட்ரெயின்ட் அவுட்டாக இருக்கேன், இல்லைனா நான் இன்னும் பேசுவேன். நான் வந்து இதுல ஹைலைட் என்னன்னா, இந்த படம் பார்க்கறதுக்கு ரீசன் வந்து அந்த ஒரு பேர் நட ஜீத்து ஜோசப். படம் மாதிரி தெரியலடா இது. அவர் படம் மாதிரி தெரியலன்றதை விட அவரு காமெடி படம் ஒன்று பார்த்தோம், நுணக்குழி. அது எவ்வளோ பெட்டர், சூப்பரா இருந்தது அந்த படம். கமெண்ட்ல வந்து 2012 சொல்ல 2012 தான் இந்த படம்லாம் வந்துச்சு. நிவின் பாலி படம், நீலகாஷ்டம்லாம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் நல்ல ரைட்டிங் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து அந்த படத்தை விட அவர் ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணார், அது இதோட சூப்பர். வேண்டாம், நான் ஒன்னே ஒன்னும் சொல்லுவேன், முட்டு கொடுக்கலாம், முட்டி தேய்கிற அளவுக்கு முட்டு கொடுக்கலாம். வெற்றிமாறன் மாதிரி தான் சொல்லணும். யானையை வச்சு படம் எடுத்தாலும் டைனோசர் வச்சு படம் எடுத்தாலும் கதையும் ஸ்கிரீன் பிளேயும் கரெக்டா இருந்தா மட்டும் தான் படம் ஓடும். எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா சொல்லவே மாட்டாங்க. தியேட்டர்லாம் எப்படி பார்த்தா அதான் எனக்கு புரியல. இல்லை இது சொல்லாம தெரியல, நான் எப்படி இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு தெரியும், பாக்குறவங்களா இருக்கும், நிறைய பேர் சேனல்ல இருந்து வந்து பேசுறாங்க, நானும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன். டார்க் ஏரான்னு ஒன்று சொன்னாங்க, இன்னும் 2 வருஷம் போயிடுச்சு போலடா. ரீசன் அது ரெமினன்ஸ்ல அப்படி கொஞ்சம் இருக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாகும். அதான் டார்க் ஏரான்னு சொல்லியிருந்தாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் அது டார்க் ஏரா. கமலஹாசன் ஏன் டென்ஷன் ஆகுனாரு. இல்ல இது வெற்றியோட ரியாக்ஷன் நம்ம ஆகாஷ் பார்த்தோம், அருமடா. இந்த படம் பார்த்தோம், ஒரு செகண்ட் கூட அது போர் அடிக்கலடா, அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு. இன்னொரு படம் நீ நானும் பார்த்தேன் மேடா, ஸ்பதிகம் பார்த்தோம், தேவதூதன் பார்த்தோம், சூப்பரா இருந்தது. ஓகேவா, அப்படியே வந்து அங்க இருந்து ஜம்ப் போய் அந்த டார்க் ஏராவை ஜம்ப் பண்ணி வச்சுக்கேன். அதுவும் இந்த வாட்டி வந்து இது ஒண்ணு போட்டுருந்தாங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் ஒன்று போட்டுருந்தாங்க, இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்ல வந்து ஒரு 7-8 ஃபிலிம்ஸ் வந்து டாப் ஃபிலிம்ஸ் சூப்பரா இந்த இயர் ஃபார் தமிழ் அப்படின்னு போட்டுதான். அது கீழே வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்தது, மலையாள மூவிஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க, நிறைய லிஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க, 15 ஃபிலிம் கிட்ட லிஸ்ட், எல்லாமே ஒர்த் தான். சரியா, நான் ஒத்துக்கிறேன், ஓகே இந்த இயர் மலையாள மூவிஸ் நிறைய வந்துச்சு, அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட். எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு, அங்க எவ்வளவு சூப்பர். நடுவில் என்ன ஆச்சு இது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பழைய ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் மெச்சூர்டு. ஸோ இப்போ மெச்சூரான ஆடியன்ஸ் வந்து அப்போ சின்ன பசங்க வந்துருப்பாங்க. ஸோ மேபி அந்த டைமில் வந்து இந்த பூமர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் சர்வைவ் ஆயிருப்பாங்க. திட்டினாலும் பரவாயில்ல, வந்து என்ன படம்னே எனக்கு என்னடா இது. நாங்களும் வந்து யோசிச்சோம், லைக் வந்து ஒரு குட் ரிவ்யூவா கொடுக்கலாம், இயர் எண்டை வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவா முடிக்கலாம் தான் நினைச்சோம். பட் நானும் மனுஷன் தான். സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ വണ്ടി മോന്ത പിടിച്ചു എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്ത് വെറുപ്പീരായിരുന്നു അത്. അവൻ എന്താ ശരിക്കും പുള്ളിയുടെ എന്താണ്